الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والحمد لله رب العالمين. Kepada para muhibbin rahimakumullah yang sudah berada di ruangan induk musala ini, yang di belakang supaya maju ke muka. Jadi kita benar-benar mengikuti lebih ta'zimnya pelajaran ilmu-ilmu agama ini, supaya kita mendapat rahmat dan berkah serta mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi yang di muka maju supaya ke depan ini. Karena bila ada yang datang belakangan baru mengisi ruang yang di belakang. Yang mata masih di luar supaya masuk ke dalam, karena al-muhtaramun wa muhtaramun al-kiram wa muhtaramun Habib Ibrahim bin Habib Abdul Hamid bin Salim As-Segaf. Beliau sudah berada di ruangan induk atau di tempat kita Musala Hidayah ini. Pelajaran pembacaan kitab seperti biasanya Mukasyafatul Qulub akan kita segera mulai. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقيات أزواج النبي عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقافي بن محمد بن الدويلة، وإلى روح سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم، إلى روح الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذه الشيخ علي بن عبد الله بارس، ولا روز الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، ولا روز النجاة الإمام طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الزويل وصولهم فروعهم إلى أرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل بكدر وأهل عينات وأهل حريضة وأهل سيون وأهل مشهد وأهل حوضة وأهل غرفة وأهل الشبام وأهل المسيلة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعنى وصولهم فروعهم إلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وإلى رؤوس الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس تلميذ الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب محمد بن حسن العطاس، وإلى رؤوس الإمام الحبيب عبد الله بن سند الظاهر، وإلى رؤوس الإمام محمد بن علوي وولد الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، وإلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري، وإلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، وإلى رؤوس الإمام الحبيب حسن وأخي الحبيب سالم ابن عبد الله بن عمر الشاطري، وإلى روح شيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى رؤوس الإمام
خليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، درسنا الجليل الحبيب سالم بن علي السقاف، الأحباب الشريف رضي بن علي السقاف، الشيخ اللي بحدر بن محسن بن علي بن وصول فرحهم، وخصوصا لروح حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ومختصر هذا الكتاب، وصولهم فرحهم إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وعلى ما نواه السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه السيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون، وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال صلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين واللاحقين، إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطاهرين المطهرين، وأصحابه الطيبين المهتدين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. الباب الثامن عشر، bab yang ke-18 fi fadlit tarahum, berkenaan dengan keutamaan menyayangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata illa rahimun, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Orang yang bisa masuk surga adalah orang yang penyayang. Qalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna rahim, kami semuanya penyayang wahai Rasul. Qala, Nabi menjawab, laisar rahimu man yarhamu nafsahu khassatan, walakinnar rahima man yarhamu nafsahu wa ghairah. Nabi menjawab, bukanlah orang yang penyayang itu adalah yang menyayangi dirinya sendiri secara khusus, walakinnar rahima, akan tetapi orang yang penyayang itu adalah may yarhamu nafsahu wa ghairahu, orang yang menyayangi dirinya dan menyayangi orang selain dia. Kalau orang menyayangi dirinya sendiri itu wajar, tetapi tidak cukup hanya sekedar sayang dengan diri sendiri.
Melainkan ia juga harus menyayangi orang lain, baru bisa masuk surga. Lantas apa pengertian menyayangi diri sendiri dan menyayangi orang lain itu yang merupakan kunci untuk masuk surga? Sayang kepada diri sendiri dan sayang kepada orang lain. Apa sih arti sayang kepada diri sendiri? Mungkin selama ini kita mengira sayang dengan diri sendiri adalah perhatian dengan diri atau yang berkenaan dengan badan kita, tubuh kita. Makan teratur. Kan sering ya orang menasehati anaknya atau menasehati suaminya, perempuan biasanya. Coba sayangi diri kamu, masa hujan-hujanan nanti sakit. Sayangi dong diri kamu, masa panas-panasan nanti hitam. Yang sudah hitam duluan badannya, ya tambah hitam nanti, misalnya begitu kan. Ini bukan itu yang dimaksud menyayangi diri sendiri. Coba pakai masker, kenapa nggak pakai masker? Nanti kena virus corona loh. Sayangi diri kamu. Bukan itu arti menyayangi diri, bukan itu yang dimaksud di dalam hadis. Nah, kalau itu bisa kita katakan perhatian kepada diri, mungkin perhatian, tapi bukan berarti sayang kepada diri, bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud sayang kepada diri sendiri dan sayang kepada orang lain? Dijelaskan sama beliau. Wa ma'na rahmatihi li nafsihi, dan pengertian sayangnya dia kepada dirinya, ayyarhamaha, adalah ia menyayangi dirinya, min adzabillahi, daripada siksa Allah. Ini hakikat menyayangi diri adalah jangan sampai diri kita ini kelak diazab oleh Allah di akhirat. Jangan sampai batang tubuh kita ini kelak menjadi bahan bakar api neraka. Itu arti menyayangi diri. Bagaimana caranya? Bitarkil ma'asi wa taubati minha, dengan meninggalkan maksiat-maksiat dan bertaubat daripadanya. Wa fi'li ta'ati wal ikhlasi fiha, dan memperbuat ketaatan-ketaatan, perintah-perintah Allah dilaksanakan, wal ikhlasi fiha, dan ikhlas dalam melaksanakannya, dalam melakukan ketaatan-ketaatan tadi. Inilah yang dimaksud dengan menyayangi diri sendiri. Artinya menyayanginya agar jangan sampai terjerumus kepada dosa-dosa dan selalu membawanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya selamat daripada azabnya Allah. Ini artinya orang yang sayang pada dirinya. Walaupun badannya kurus karena makannya kurang teratur atau kurang gizi, tapi dia selalu berbuat taat kepada Allah, dia selalu menjauhi dosa dan maksiat. Ini tetap dianggap sayang kepada dirinya, kendati pun menurut medis dia dianggap kekurangan gizi. Wah, ini kurang gizi nih, ini kurang kalsium, tulangnya keropos. Tapi dia rajin sembahyang, dia rajin puasa, dia rajin ibadat, meninggalkan maksiat. Ini rahmat, sayang pada dirinya ini. Sebaliknya ada orang yang merawat dirinya, hati-hati betul. Iya, kalau mau turun rumah pakai krim bedak semua biar tidak terpengaruh cahaya matahari. Apa namanya tuh? Hah? Nggak paham saya. Ultraviolet apalah macam-macam ya, biar nggak kena itu. Iya, dirawat semua badannya. Terus begitu datang, cuci tangan dulu, cuci tangan. Oh, iya. Cuci muka dulu, biar debu-debunya luntur. Waduh. Tapi ndak sholat. Iya.
Orang lagi ibadat, dia asyik nonton TV. Ini tidak sayang sama dirinya orang ini. Pada hakikatnya tidak sayang dia kepada dirinya sendiri. Walaupun kelihatannya dia merawat fisik tubuhnya itu. Tapi dia tidak menjaga dirinya kelak di akhirat daripada azabnya Allah. Karena dia meninggalkan ketaatan, ditambah lagi melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka orang ini tidak dianggap sayang kepada dirinya. Wa ma'na rahmatihi li ghairih. Lantas apa pengertian menyayangi orang lain? Maknanya adalah alla yas'a fi adhiyatil muslim. Hendaknya ia tidak selalu berusaha mengganggu orang muslim. Ini arti sayang kepada orang lain. Tidak mengganggunya dengan lidahnya, tidak mengganggunya dengan tangannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man saliman nasu min yadihi wa lisanih. Orang muslim yang sejati, yang sebenar-benarnya itu, man saliman nasu, adalah orang yang manusia selamat min yadihi, dari tangannya, walisanihi, dan dari lidahnya. Itulah orang muslim yang sebenar-benarnya. Orang tidak terganggu oleh tangannya. Arti terganggu oleh tangannya, dia tidak menggunakan tangannya untuk memukul orang secara zalim. Dia tidak menggunakan tangannya untuk merampas hak milik orang lain. Dia tidak pernah menggunakan tangannya untuk bermaksiat, mengganggu orang. Dan tidak pula menggunakan lidahnya untuk menyakiti hati orang lain. Tidak menggibahnya, tidak mencelanya, tidak berbohong, dan seterusnya. Itulah orang muslim yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang-orang yang beriman, takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nah, di antara makna meninggal dalam keadaan muslim, tidak hanya sekedar dalam keadaan bertauhid saja, tidak hanya sekedar dalam keadaan memeluk agama Islam saja. Banyak orang yang meninggal itu mereka insya Allah dalam keadaan memeluk agama Islam. Tetapi tidak cukup kalau hanya itu, melainkan ketika kamu meninggal dunia, kamu tidak menzalimi orang lain dengan lidahmu dan dengan tanganmu. Berusaha seperti itu, bagaimana caranya? Itu pengertian muslim yang sebenarnya. Orang lain selamat dari tangannya dan orang lain selamat dari lidahnya. Berarti orang muslim yang sebenarnya itu tutur katanya lembut, tutur katanya tidak menyakitkan, menjauhi gibah, menjauhi kata-kata jorok, menjauhi kalimat-kalimat yang membuat orang lain marah. Tangannya juga tidak dia gunakan untuk berbuat zalim. Itu orang muslim yang sebenarnya. Kamu meninggal harus dalam keadaan seperti itu. Apalagi makna menyayangi orang lain, wa yarhamal bahaima, dan menyayangi binatang-binatang piaraan, binatang-binatang ternaknya. Fala yukallifuha ma la tutiq, maka ia tidak membebani binatang ternak piaraannya ma la tutiq, untuk membawa sesuatu yang ia tidak sanggup membawanya. Begitu semestinya. Tidak boleh kita
menzalimi binatang, apalagi orang lain. Tidak boleh membebaninya dengan bawaan yang ia tidak sanggup untuk menyandangnya. Seperti misalnya kita punya kerbau, sapi, mau bilang onta, nggak ada onta di tempat kita ya. Ya kerbau, sapi lah ibaratnya. Biasanya sapi itu bisa digunakan untuk membajak sawah. Kerbau dulu di daerah kita sini bisa digunakan untuk membawa balok, kayu, ya, batang-batang di hutan. Istilah kita dulu menyebutnya betarik, ya kalau bisa dibawa betarik. Nah, kamu kalau ingin menjadikan kerbau betarik atau menarik beban berat, lihat dulu kerbaunya. Kalau kerbaunya kecil, batangnya jangan besar-besar. Kerbaunya kecil, batangnya besar, dipukul, akhirnya terpaksa dia membawa batang yang besar itu. Zalim ini, tidak sesuai porsinya. Iya. Begitu pula sapi. Kalau seandainya kita menggunakannya untuk membajak sawah, maka kita juga harus memperhatikan makanannya. Jangan dibajak terus, giliran tuannya iya kelaparan, istirahat, santai, makan, ngerokok. Sapinya dibiarkan di bawah terik matahari kepanasan, gak dikasih makan. Habis itu dipekerjakan lagi. Zalim ini. Gak boleh. Berarti kamu tidak sayang kepada orang selain kamu. Karena yang selain kamu itu di samping manusia ada juga hayawan atau binatang. Nah itu juga harus kamu sayangi. Bukan hanya manusia saja, binatang juga. Dulu pernah ada dari sahabat Ansor itu memiliki seekor onta yang mengamuk. Ontanya mengamuk. Setiap kali mau ditunggangi dia menolak, tidak terima, ngamuk, takut semua. Akhirnya mengadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lalu kemudian mendatangi kediaman sahabat Ansor tadi. Itu Nabi dengan ringan hati menolong orang. Ya, asal beliau sedang tidak sibuk saja. Didatangi orang dan orang itu minta tolong, ditolong sama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau yang datang itu orang fakir, orang miskin, wah sangat senang hati Nabi menolongnya. Iya. Ini kalau orang fakir datang, orang miskin nggak semangat. Bapak pengen kesini, kita duit pulang kah? Ulun lagi kada duit nah. Padahal sini anak belang wara, subhanallah, urun bener. Pas giliran pejabat datang, pak masuk pak. Pian ini kada bahabar datang, coba pian bahabar menyembelih kambing ulun saya kok, atau menyembelih ayam. Pian mencalon gak pian? Yes. Mulai sudah bicara politik. Naudzubillah. Nabi tidak seperti itu. Nabi itu lebih mengutamakan fuqara dan masakin daripada orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya bisa mandiri dengan hartanya. Fakir miskin harus dibantu. Apa namanya kata Habib Ali Al-Habsyi? Wahwal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Nabi itu adalah seorang bapak yang penyayang dengan anak yatim, janda-janda. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila diundang, dipanggil, diminta bantuan oleh orang-orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah. Beliau itu langsung memenuhi panggilannya, menolong dan membantunya dengan terburu-buru. Subhanallah. Wa huwal Abu Syafiqur Rahimu bil yatimi wal armalah. Sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat Ansor tadi, ya, mengadukan tentang ontanya yang mengamuk, tidak mau ditunggangi dan tidak mau diperkerjakan. Ya sudah, didatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ontanya kata Nabi? Tuh di dalam kandang ya Rasul.
Saya mau ke sana. Jangan, jangan. Kenapa? Dia lagi nyamuk. Saya khawatir nanti dia akan menyakiti atau melukai engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Dah, jangan khawatir," kata Nabi. Ini Nabi ini, bukan manusia biasa. Begitu kandang onta dibuka, Nabi masuk, itu onta yang mengamuk-ngamuk langsung mendekati Nabi dan sujud di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud, langsung diusap Nabi kepalanya, dielus-elus sama Nabi. Itu semua orang-orang yang menyaksikan mengatakan, wallahi katanya, demi Allah binatang saja yang tidak punya akal sujud kepada Nabi. Kalau gitu kami juga mau sujud kepadamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi mengatakan, jangan, kata Nabi, jangan, tidak perlu kalian sujud kepadaku. Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Allah tidak memerintahkan kalian menjadikan para nabi dan malaikat itu sebagai Tuhan. Apa mungkin Allah memerintahkan kalian untuk kafir lagi setelah Islam? Begitu. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, andai kata aku menyuruh orang untuk sujud, pasti orang pertama yang aku suruh sujud adalah istri kepada suaminya. Dari saking besarnya hak suami terhadap istri. Seandainya boleh sujud kepada manusia, yang pertama kali saya suruh untuk sujud adalah istri. Istri sujud tunduk pada suami. Begitu semestinya. Tapi kata Nabi tidak boleh manusia tunduk kepada, sujud kepada manusia lain. Jangan, kata Nabi. Mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Udah elus sama Nabi. Diajak ngomong sama Nabi. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kalah dengan Nabi Sulaiman. Juga bisa berbahasa binatang. Semua mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk berkomunikasi dengan binatang. Ditanya sama Nabi, kenapa onta kok kamu ngamuk-ngamuk kayak begini? Ontanya jawab, nggak tahu waktu itu bahasa apa, nggak paham gitu ya. Yang jelas ontanya itu jawab kepada Nabi bahwa dia dipekerjakan tapi tidak diberi makan sesuai dengan pekerjaannya. Dikasih makan sedikit tapi dipekerjakan dengan pekerjaan yang melelahkan. Nggak terima. Onta saja nggak terima apalagi manusia. Jangan dolim ente kalau punya karyawan ya. Nggak boleh dolim sama karyawannya. Nggak terima onta. Apa kata onta? Saya dipekerjakan sesuatu yang saya tidak sanggup. Kadang dia mempekerjakan saya tapi masih makan sedikit. Oh iya iya. Paham Nabi. Langsung dipanggil Nabi. Man sahibul jamal? Siapa pemilik onta ini? Siapa? Faqamal fata minal ansar. Bangun, berdiri seorang anak muda dari sahabat Ansar itu. Dia bilang, saya pemiliknya ya Rasul SAW. Ittaqillah, takut kamu kepada Allah. Engkau memberinya makan sedikit sementara engkau memperkerjakannya dengan pekerjaan yang melelahkan. Zalim kamu sama dia. Jujur, betul enggak? Yang ngaku dia, betul ya Rasul SAW. Sudah, tobat kamu, jangan begitu lagi. Sayangi binatang. Binatang saja disuruh sayangi, apalagi manusia ya. Apalagi orang tua sendiri. Apalagi anak dan istri sendiri. Sayangi. Begitu. Faqad warada, maka sesungguhnya telah datang riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fit tariq fashtadda alaihi al-'atshu fawajada bi'ran fanazala biha wa syarib. Ketika sewaktu-waktu ada seorang lelaki yamshi fit tariq, dia sedang berjalan di jalanan. Nabi bercerita tentang seorang lelaki yang berjalan di jalanan. Fashtadda alaihi al-'atsh, lalu bersengatan haus laki-laki tadi. Tiba-tiba dia merasakan haus yang sangat bersengatan. Fawajada bi'ran, lalu ia mendapati ada sebuah sumur dalam. Fanazala biha wa syarib,
Maka ia pun turun ke sumur itu dan meminum airnya. Haus. Tsumma tala'a, kemudian laki-laki tadi naik dari dalam sumur ke atas, kembali lagi. Fa idza kalbun yalhathu minal 'atsyi, maka tiba-tiba dia menemukan ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilat dari saking hausnya. Itu anjing kehausan mau minum gak bisa, sumurnya dalam. Akhirnya dia menjilat-jilat tepi sumur yang ada bekas air basah di situ. Dijilat-jilat sama dia. Tanah basah dijilat-jilat, ya nggak hilang hausnya. Tapi ketahuan bahwa anjing ini sangat haus sekali. Sampai tanah basah, tanah yang bekas kena air itu dijilat-jilat sama dia. Faqala ar-rajulu, maka lelaki itu berkata, laqad balagha hadzal kalbu minal 'atsyi mithla alladhi balagha minni. Anjing ini telah merasakan dahaga, itu levelnya sampai seperti yang saya rasa tadi. Haus sekali dia bilang. Ini kehausan banget nih anjing, kayak saya tadi nih kehausan. Famala'a hafnata ma'in. Kemudian ia pun memenuhi sebuah wadah air. Tsumma amsakahu bifih, kemudian dia gigit dengan mulutnya. Kan naik tangga ini. Jadi air itu dipenuhi, hafnah, satu hafnah itu anggaplah kadar segenggam apa? Ini 2 telapak tangan begini, satu hafnah ini. 1 mud, kurang lebihnya begitulah. Beraub, nah gitu. Kadar 2 telapak tangan begini, anggap wadahnya seperti itu. Digigit sama mulutnya dan dia naik untuk memberi minum anjing tadi. Fasaqal kalba, lalu dia beri minum anjing itu. Karena apa? Karena kasihan. Karena belas kasihan di hatinya, dia pun mengambilkan air untuk memberi anjing itu minum. Fasyakarallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala hargai kasih sayang lelaki ini kepada si anjing. Faghafaralah, maka Allah mengampuni bagi dosanya. Subhanallah. Habis dosa lelaki tadi diampuni oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat lain, kalau nggak salah di Sahih Muslim, ada juga mirip ceritanya seperti ini, wanita pelacur malahan itu. Wanita pelacur malahan. Ya. Gara-gara dia punya kasih sayang kepada anjing, dia ambilkan air dan dia beri minum anjing yang kehausan tadi. Dengan sebab kasih sayangnya itulah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Bayangkan. Al-Habib Umar bin Hafidh, guru kita, memberikan komentar mengenai hadis ini. Kata beliau, lihat wanita pelacur, dia melayani bukan manusia, seekor anjing. Maklum, anjing ini kan bisa dikategorikan binatang yang dianggap hina, rendah oleh manusia, sampai dijadikan bahan olokan, ya kan? Dasar anjing kamu, bahasanya sekarang banyak yang kayak gitu. Jangan ditiru itu ya, itu bahasa nggak bagus, itu menyakiti orang. Sekarang anjing, ada yang bilang anjir, gara-gara suka nonton video-video nih di YouTube nih, akhirnya anjir juga. Kalau ada kita anjir nama kampung. Ya, kamu dari mana? Dari Anjir. Ya, enggak, itu memang nama kampung Anjir. Iya. Anjing, oh, enggak boleh itu. Hinaan. Tuh tadi kan sudah disebutkan, kamu bukan orang muslim yang sejati kalau ngomong anjing-anjing kayak gitu. Karena menyakiti perasaan orang, enggak boleh. Iya. Jadi anjing ini binatang yang sangat hina. Enggak mungkin ya kalau kita melihat orang bertengkar, dasar ayam kamu, nggak ada yang kayak gitu bilang. Dasar kucing kamu, nggak ada yang bilang gitu. Pasti anjing gitu, kasar memang, kasar itu. Nah, karena apa? Karena anjing ini dianggap rendah oleh manusia, subhanallah. Nah, kata Habib Umar, pelacur berkhidmat, kasihan kepada anjing.
diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kamu yang bukan seorang pelacur, kamu yang bukan seorang pendosa besar, dan berkhidmat kepada manusia, bahkan kepada orang soleh, kepada walinya Allah misalnya, tentu kamu lebih berhak untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah para pendahulu-pendahulu kita, mereka berkhidmat, membantu, melayani guru-guru mereka. Kalau majelis mau diadakan sebelum gurunya datang, wow, dia sudah sibuk menggelar karpet, menyapu karpet, ya, menyiapkan rehal, menyiapkan tempat duduk, pakai wangi-wangian biar gurunya nyaman. Tujuannya apa? Agar mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh bayangkan, pelacur berkhidmat kepada seekor anjing dapat ampunan dari Allah. Masa kita yang berkhidmat melayani orang soleh, guru kita, tidak mendapat ampunan? Ya lebih berhaklah kita mendapat ampunan daripada pelacur yang melayani anjing tadi. Begitu. Itu hikmahnya kenapa orang dahulu itu melayani guru-gurunya. Kenapa mereka dulu berkhidmat kepada guru-gurunya. Sebelum gurunya keluar dari rumah itu sudah dipel depan rumah gurunya, sendal gurunya disiapkan sudah itu. Di Hadramaut sana ada namanya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Beliau ini muridnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu kitab masyhur itu. Semua santri-santri tahu itu biasanya. Dijadikan bahan rujukan dalam bahsul masail. Memang beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur ini dikenal sebagai mufti Diyaril Hadramiyah, seorang mufti di daerah Hadramaut sana. Jadi Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab ini beliau setiap kali ada pelajaran, beliau selalu berkhidmat membikinkan kopi. Setelah selesai dibagi-bagi kopi tadi kepada para penuntut-penuntut ilmu yang duduk di majelis tersebut. Sampai kitab demi kitab sudah dikhatamkan oleh para penuntut-penuntut ilmu itu. Habib Alwi masih khidmat bikin kopi. Suatu ketika ada di antara para murid-murid yang ikut belajar dengan Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu memanggil Habib Alwi. Dia bilang, "Sayyid Alwi, ada apa?" "Gini loh, ente ini dari sejak kita belajar bikin kopi aja. Coba lihat, kami ini sudah menghatamkan berapa kitab dengan Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ente bikin kopi. Kapan jadi orang alim ente? Kita, wow, sudah menghatamkan kitab ini, menghatamkan kitab ini. Ente belum khatam-khatam. Mak kopi tok dibikin terus." Perkataan orang tadi itu membuat hatinya terpukul. Betul juga. Akhirnya dia berhenti bikin kopi, ikut belajar megang kitab. Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur melihat Habib Alwi nggak bikin kopi lagi. Justru orang lain yang menggantikan posisi beliau bikin kopi. Hari pertama, hari kedua masih begitu. Hingga ketika murid-muridnya bubar, Habib Alwi dipanggil sama Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. "Alwi, sini kamu." Datang Habib Alwi. "Ada apa ya Habib?" "Ente kenapa nggak bikin kopi lagi? Biasanya bikin kopi." "Kemarin saya diajak bicara sama teman saya. Dia bilang kita sudah banyak menghatamkan kitab. Ente dari awal kita belajar masih bikin kopi. Ya saya juga pengen belajar, Bib." Kata Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, "Jangan, tetap kamu bikin kopi. Besok lanjutkan lagi khidmat kamu bikin kopi. Seperti biasa." Gitu, Bib. "Iya." "Terus bagaimana dengan saya?" "Tenang saja. Nanti kamu yang akan menggantikan posisi saya duduk mengajar di sini. Jangan khawatir. Dah bikin kopi aja." Udah. Dia nurut apa kata gurunya. Bikin kopi, khidmat, membetulkan sandal-sandal para yang pelajar-pelajar itu. Thalibul ilm. Udah.
sambil denger walaupun nggak megang kitab. Nanti bikin kopi lagi, besok harinya merapikan sendal lagi, dengar lagi duduk begini walaupun nggak megang kitab. Hingga waktu demi waktu berlalu, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur sudah tua, sakit-sakitan, hingga ketika akan meninggal dunia beliau berpesan kepada murid-muridnya bahwa yang akan menggantikan saya mengajar nanti adalah murid kesayangan saya, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Kaget semua, yang bikin kopi itu, yang bikin kopi, yang ngerapiin sendal itu, subhanallah kata mereka. Kaget mereka. Akhirnya meninggal Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Habib Alwi langsung dibukakan oleh Allah Ta'ala futuh dengan ilmu-ilmu yang dulunya beliau tidak paham jadi paham. Akhirnya jadi khalifah beliau, jadi ulama besar. Maka murid-murid Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur yang tadinya menganggap remeh Habib Alwi, jadi murid Habib Alwi dan belajar dengan Habib Alwi radhiyallahu anhu arda. Makanya para guru-guru kita biasanya sering mengatakan man khadam qadam. Man khadam qadam. Orang Hadramaut biasanya man khadam gadam. Man khadam gadam kata mereka. Barang siapa yang suka berkhidmat maka dia akan maju, artinya akan di depan daripada kawan-kawannya. Makanya jangan koler kena beberasih, jangan behirian. Iya, aku tarus yang lain bang, itu kada boleh gitu. Iya, jangan behirian, besesapu, beberasih. Men kau berlomba-lomba, ada futuhnya itu nanti. Kita tidak akan merasa nanti, seiring berjalannya waktu akan kita rasa. Kayak kita punya anak juga. Anak kita itu baru lahir nggak bisa apa-apa, kecil banget segini badannya dulu. Anak saya ini masih kecil dulu, kok sekarang sudah segini badannya. Nggak kerasa. Dulu kecil, digendong-gendong. Iya. Sampai tiarap, belajar merangkak, belajar berdiri, jatuh, jalan, lari, besar. Merasa nggak kita perkembangan anak itu kok tiba-tiba besar? Nggak ngerasa kita. Begitu pula sir, futuh, nur yang Allah wariskan ke hati kita. Asal ikhlas, kamu tidak akan pernah kecewa. Jangan behirian dalam berkhidmat. Ya, jangan behirian. Udah rajin. Itu ada sirnya di situ. Man khadam gadam. Orang yang suka berkhidmat dia akan maju nanti. Jangan khawatir. Qalu, lanjutan hadis, para sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innalana fil bahaimi la ajran." Sesungguhnya bagi kami dalam memelihara binatang ternak itu betul-betul dapat pahala. Kami dapat pahala? Qala, Nabi menjawab, "Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun." Dalam memelihara atau memperhatikan setiap benda hidup yang memiliki jantung yang basah, maksudnya masih bernyawa, ajrun, ada pahalanya. Pokoknya setiap makhluk hidup kalau kita beri makan ada pahalanya itu. Ada nasi basi sama sisa-sisa ikan dan tulang, kita campur, kita kasihkan ke kucing, dapat pahala itu. Jangan kira nggak dapat pahala. Dulu ada wanita solehah di Hadramaut sana, perempuan, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dimandikan oleh para pemandi jenazah, ya tentunya perempuan juga. Di antara salah seorang yang memandikan jenazah itu melihat raut wajah wanita solehah ini berseri-seri, dilihatin sampai tiba-tiba tersenyum. Loh, kok senyum? Senyum ini bukan apa, tenganga mulutnya, oh tenganga ngeri ya. Senyum, jangan lari, orang baik berarti kalau senyum. Ya, kalau orang meninggal dunia melihat wajahnya meninggal berseri-seri senyum itu baik itu, jangan takut, itu baik itu. Tapi kalau matanya ke atas mulutnya tenganga ini ngeri ini. Iya, senyum dia, wah
Akhirnya apa? Dia bilang, saya pengen tahu kenapa kamu senyum. Kamu harus kasih tahu saya, apa sebabnya kamu senyum. Dia bilang gitu, pas orang-orang gak ada. Demi Allah katanya, kamu harus kasih tahu kenapa kamu senyum. Udah, dikuburkan jenazahnya, setelah dikapankan, disembahyangkan, dikuburkan. Malam itu wanita yang memandikan perempuan solehah tadi tidur, mimpi ketemu sama yang dimandikan tadi. Akhirnya apa? Dia bilang, kamu menanyakan kepada saya tentang kenapa saya senyum, tahu kan? Tahu nggak apa sebabnya? Iya, saya mau tahu apa sebabnya. Wanita tadi mengatakan, sesungguhnya ketika saya meninggal dunia dan ruh saya dibawa ke alam barzakh, semua amal baik saya diperlihatkan. Dan yang pertama kali saya lihat adalah amal yang sangat sepele. Ketika itu saya makan dan sudah ada tinggal sisa-sisa makanan di piring yang sedikit. Tiba-tiba ada seekor kucing lewat, saya ambil, saya kasih, dimakan sama kucing itu. Ternyata pahalanya besar luar biasa, dia bilang. Makanya saya senyum, ya Allah, ini pahala memberi makan sesuap kepada seekor kucing besar seperti ini. Makanya saya senyum, senang. Belum lagi pahala-pahala yang lainnya di atas daripada sesuap nasi yang diberi makan kepada kucing. Makanya saya tersenyum, senang saya melihat ternyata ganjaran amal perbuatan yang sepele itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita memberinya makan satu piring? Tentunya tambah besar pahala yang akan kita peroleh. Punya roti sudah bekulat, jangan dibuang, taruh di samping-samping dinding. Nanti ada semut-semut memakani. Iya. Semut, biar buat semut, itu jatahnya semut. Ya. Kalau kita punya makanan-makanan yang berlebihan itu. Ada pahalanya itu. Ajrun. Di setiap yang memiliki jantung yang masih basah, maksudnya makhluk hidup, itu ada pahalanya. Jangan khawatir, itu semua ada pahalanya. Makanya kasih sayang itu tidak hanya kepada diri, melainkan kepada orang lain juga, dan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga orang yang seperti ini tempatnya di surga. Kasih sayang kepada dirinya sendiri dengan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Kasih sayang kepada orang lain, menjaga lisannya tidak mengganggu perasaan orang, menjaga tangannya tidak menzalimi orang. Kasih sayang kepada binatang, memperhatikannya dan peduli kepadanya. Ya, kasihan. Maka itu adalah tipe orang yang kelak akan menghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kasih sayang kepada diri sendiri, kepada orang lain dan kepada binatang. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya melawan rasa malas untuk beribadah? Bagaimana cara melawan rasa malas untuk beribadah? Pertama, kita ingatkan dulu dengan pahala-pahala besar di balik ibadah itu. Nafsu, kamu jangan malas-malasan sholat berjamaah. Pahalanya besar loh. Tuh orang-orang sholat berjamaah, masa kamu tidak bisa, orang lain bisa? Begitu, ingatkan. Mereka dapat pahala tuh lebih daripada orang yang sholat sendirian 27 derajat. Masa kamu di rumah sendirian sholat? Kalah dengan mereka. Ayo ikut. Begitu. Kalau masih nggak mempan, ingatkan dengan kematian. Ajal itu datangnya mendadak. Umur itu kita tidak tahu kapan dan sampai kapan bertahan hidup. Iya. Ayo cepat kumpulkan amal ibadah yang baik selagi hayat masih di kandung badan. Ya begitu, diingatkan selama kamu masih hidup. Ya, terus, dan kesadaran kita mengingatkan nafsu kita dengan pahala-pahala Allah dan janji-janji Allah, janji-janji Rasul di dalam hadis, mengancam nafsu kita dengan kematian dan siksa Allah.
Itu semua disebut dengan mujahadah. Dan mujahadah itu adalah perjuangan. Nah, kita harus bermujahadah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha, bersungguh-sungguh, bermujahadah di jalan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu caranya, kesadaran kita dalam bermujahadah. Insyaallah kita bisa melawan rasa malas. Dan termasuk juga dari segi kiat-kiatnya supaya kita bisa melawan rasa malas, kita harus disiplin. Paham arti disiplin? Punya program pribadi, jadwal pribadi. Kita bikin jadwal. Jam sekian saya harus tidur, nggak boleh bergadang supaya bisa bangun malam, supaya subuhnya tidak telat. Jam sekian saya harus makan, dan jam sekian saya santai. Bikin program seperti itu, jadwal seperti itu. Insya Allah tubuh kita ini stabil. Yang biasa membuat kita malas dan capek itu karena tidak punya jadwal, tidak menentu. Iya, kadangkala tidurnya jam 10, subuhnya ya semangat. Tapi ada kalanya tidurnya jam 2 malam, akhirnya bangunnya jam 7 pagi, telat subuhnya. Iya, nggak, jadi malas, jadi capek karena nggak punya program, nggak punya jadwal sendiri. Itu perlu sekali. Makanya Imam Ghazali itu Hidayah menyuruh sekali, menekankan sekali. Kita ini bukan binatang, kata beliau. Jangan hidup kayak binatang, nggak punya program, nggak punya jadwal. Akhirnya kayak amalu kayak patafak bimat tafak, kata beliau. Akhirnya dia beramal apa ya yang sesuai, bagaimana ya supaya sesuai, apa yang harus saya lakukan ya sore-sore kayak gini, mending main bulu tangkis. Ya, nggak punya, bingungan mau apa. Coba kalau kita punya jadwal, itu berkah, waktunya barokah, seperti itu. Bagaimana caranya supaya jamaah sholat banyak seperti sholat Jumat? Yaitu tergantung kesadaran warganya. Bagaimana caranya supaya banyak? Ya tergantung kesadaran warganya. Ya kita kasih tahu fadilat sholat subuh itu bagaimana, dan fadilat sholat subuh berjamaah itu seperti apa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat isya berjamaah, bangun setengah malam, beribadah setengah malam. Padahal dia nggak bangun malam, tapi dapat pahala beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia beribadah semalaman suntuk. Subhanallah. Ingatkan itu, sholat subuh berjamaah seperti beribadah semalaman suntuk. Ada orang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Ada orang yang sholat isyanya nggak berjamaah, sholat subuhnya nggak berjamaah, bangun malam. Yang pertama tadi nggak bangun malam, tapi subuhnya berjamaah, isyanya berjamaah. Kadang lebih baik dia ini daripada yang bangun malam tapi subuh dan isyanya nggak berjamaah. Kenapa? Orang yang sholat isya tidak berjamaah, sholat subuh tidak berjamaah, walaupun bangun malam, dia dapat pahala sholat semalaman suntuk aja. Tapi kalau orang yang sholat isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, walaupun tidak sempat bangun malam, pahalanya sama seperti beribadah semalam setengah. Iya kan? Satu malam suntuknya adalah sholat subuh berjamaahnya, setengah malamnya adalah sholat isya berjamaahnya. Berarti 1,5 malam itu. Lebih daripada orang yang bangun malam tapi nggak sholat isya berjamaah dan tidak sholat subuh berjamaah. Jadi alangkah baiknya isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, bangun malam lagi. Wah, sempurna ini. Perfect. Iya, sempurna ini. Begitu, kasih tahu. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu termasuk orang zalim dulu. Dia banyak membunuh pembesar-pembesar tabi'in, bahkan sahabat.
Itu kalau dia mau membunuh orang yang akan dibunuh, dikurung di penjara, sebelum membunuh dia nanya dulu. Ketika akan menghabisi nyawa orang ini di malam hari, dia nanya dulu, kamu tadi sholat isya berjamaah enggak? Iya, saya sholat isya berjamaah. Jangan habisi malam ini, besok baru kita habisi dia. Kalau ingin membunuh orang di siang hari, dia nanya dulu, kamu sholat subuh tadi berjamaah enggak? Iya, saya berjamaah. Dia bilang sama prajuritnya, jangan bunuh siang ini, nanti malam baru kita habisi. Loh, kenapa? Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla as-subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillahi hatta yumsi, wa man shalla al-isya'a fi jama'atin fahuwa fi zimmatillahi hatta yusbih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah sampai sore. Dan barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah sampai subuh. Dan saya tidak ingin membunuh orang yang ada di dalam tanggungan Allah. Tapi sayang, cuma hadis itu yang diingat. Kada ingat lawan hadis yang lain. Padahal banyak benar hadis yang lain yang menjelaskan bahwa membunuh nyawa orang itu dosanya besar. Kok cuma hadis itu yang diingat? Subhanallah. Itulah kelemahan manusia ya. Ya, kasih tahu fadilat-fadilat yang seperti itu. Bolehkah memelihara burung dan burung tersebut dikurung di dalam sangkar? Boleh. Makanya di dalam hadis itu ada namanya hadis Umair, Abu Umair. Abu Umair itu saudaranya Anas bin Malik. Kata ketika Abu Umair ini memelihara burung, diberi nama Nugair burungnya itu. Tuh burungnya lepas, sedih dia. Nabi tersenyum dan Nabi mengguraui dia. Ya, menghibur ya dengan bergurau. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nugair. Melihat adingnya Anas bin Malik, burungnya lepas, ditanya sama Nabi, "Hei Abu Umair, apa yang terjadi dengan burungmu yang bernama Nugair?" "Lapas ya Rasul." Bersama. Itu tahu nggak? Hadis yang begitu singkat, ada yang mengatakan Imam Syafi'i, ada yang mengatakan yang lainnya. Itu dapat mengambil lebih dari 80 hukum dari hadis yang singkat ini. Subhanallah. Di antaranya apa? Di dalam kitab Fathul Bari itu disebutkan banyak. Di antara hukum yang bisa diambil dari hadis yang singkat tadi. Ya Aba Umar, ma fa'ala Nugair. Cuma gitu. Di antaranya adalah bolehnya memelihara burung. Adiknya Anas bin Malik memelihara burung. Satu. Yang kedua, boleh memberi julukan bapak kepada anak kecil. Kan Aba Umar, abahnya Umar, masih kecil orangnya. Begayaan Nabi, ya Aba Umar, berarti boleh. Nah itu. Dan dianjurkan untuk menghibur orang yang sedang dan seterusnya. Di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari disebutkan panjang itu. Faidah-faidah dari hadis yang singkat. Makanya Nabi itu dikaruniai oleh Allah Ta'ala jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ucapan Nabi itu singkat tapi maknanya sangat-sangat padat. Begitu. Di antaranya hadis itu tadi. Nah dari hadis ini para fuqaha ahli fikih kita khususnya memperbolehkan memelihara burung asal dirawat. Makanannya diperhatikan. Kalau memang harus dimandikan, mandikan. Minumannya diperhatikan, jangan sampai kehabisan. Kalau sampai kehabisan, kelaparan, lalu mati, kamu dosa. Paham? Begitu. Karena apa? Karena burung itu dipiara ada kalanya karena suaranya yang merdu, indah. Atau karena bulu-bulunya yang menarik, warnanya yang memikat. Enggak apa-apa. Boleh.
Tapi dikurung dalam sangkar, Bib, nggak bebas. Nggak apa-apa, asal kamu perhatikan. Ini sudah dikurung dalam sangkar, nggak diberi makan, zalim kamu. Karena itu ada seorang wanita di Bani Israel terdahulu masuk neraka. Iya, ada kucing gara-gara seekor kucing. Kucingnya disimpan di rumah, dikurung, nggak dibiarkan keluar. Tapi nggak diberi makan. Kalau disimpan dan dikurung diberi makan nggak masalah. Ini enggak, sudah dikurung, enggak diperkenankan keluar, dikurung, enggak diberi makan lagi, ya mati. Dosa, gara-gara itu masuk neraka ini perempuan. Nah, ini kucing, kias yang lainnya. Hati-hati ya, kalau punya piaraan itu harus diperhatikan makanannya, minumannya. Kalau mesti dimandikan ya mandikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratnya. Bib, orang tua saya sudah lama berpisah dan sekarang salah satu dari orang tua saya mempunyai teman, tapi bisa dibilang pacar. Pacar, saya kira teman suami baru. Pacar. Mungkin karena setiap hari selalu datang ke rumah orang tua saya harus bagaimana ya, Bib? Pernah saya bicarakan jika memang ingin menikah lagi nggak apa-apa, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda ke arah sana. Saya kurang enak melihatnya. Pasti anak yang normal ini namanya. Normal ini anak, bagus ini anak. Tidak ada tanda-tanda ke arah sana, saya kurang enak melihatnya. Jangankan mama ente, orang lain aja nggak enak lihat kayak gini, apalagi mama sendiri ya. Oh, gimana ini nih? Lebih pintar anak dari ibunya ini. Mau negur juga pasti salah. Mau minta tolong kepada orang yang dituakan, orang tua juga salah. Pasti saya dibilang ngadu-ngadu dan lain-lain. Jadi saya harus gimana ya, Bib? Mohon nasihatnya, Bib. Terima kasih. Saya juga pernah memergokin mereka sedang ingin melakukan yang nggak benar. Wow, parah ini sudah. Ya. Kamu lebih baik dimarahi orang tua kamu karena ingin menjadikan dia baik daripada orang tuamu tidak baik. Kada ketulahan dalam hal ini. Nahyul mungkar namanya itu. Kita taat kepada orang tua, bakti kepada orang tua selama bukan dalam ranah maksiat. La ta'ata lil khalqi fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada istilah taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus bertindak jika memang kamu sayang kepada ibumu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibumu, keluargamu, jaga dia. Bahkan bukan sekedar keluarga, orang yang mengandung dan melahirkan, menyusui kamu, membesarkan kamu. Jaga dia kalau memang kamu sayang. Justru kalau kamu biarkan dia pacaran, itu namanya kamu tidak sayang sama dia. Tapi ulun kalau kau menasehati, kalau ulun padahal orang tatuha kena sidin sarik pada madu-adu, biar nggak apa-apa. Di sini ada Bapak Khrudin, ada Guru Syarifuddin, ada Bapak Saiful, datangi nanti. Iya. Minta bantuan pada tatuha-tatuha di sini. Jangan biarkan ini. Apalagi tadi sampai sudah hampir melakukan yang tidak benar. Bahaya. Jangan anggap remeh hal-hal yang seperti ini. Kalau laki-laki yang mendatangi mama itu betul-betul serius dan jujur ingin menikahi, tidak perlu mama yang diajak bicara, dia mestinya yang harus berterus terang ingin menikahi. Tapi kalau pacaran-pacaran aja, tangkap aja laki-laki, laporkan ke polisi sekalian. Betul, serius ini. Tangkap nanti laki-lakinya itu. Takut, Bib, lebih besar dia badannya. Loh, takut. Kamu punya teman kan? Udah. Pegang, tangkap, bawa ke polisi. Apa? Mau mesum sama ibu saya, Pak? Bilang gitu. Masukin di koran sekalian, biar malu dia. Oh jangan. Nanti ibu kamu juga malu nanti. Iya, tangkap. Kurang ajar itu. Masa ibu kamu dinodai sama dia? Iya. Kalau dia jujur nggak mungkin pacaran-pacaran. Pasti dinikahi, dikawini. Hati-hati ya, jangan sampai kayak gitu. Bagus ini, jadi dia nanya. Dia nanya ini berarti dia mengalami kan.
dan ingin solusi, ya solusinya begitu. Nah, ibu kamu kasih tahu dosa zina itu bagaimana, kemudian lelaki itu kasih peringatan. Kalau kamu masih, datangi ibu saya, hati-hati. Itu aja. Kalau kamu serius, ya kawini ibu saya, betul-betul. Jangan berzina, jangan pacaran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab ya. Amin. Katanya tadi Bib kita harus penyayang. Iya penyayang, kalau kemungkaran ya tetap mungkar, tetap wajib dicegah. Kalau sayang ada tempat-tempatnya. Jangan istilahnya, oh jangan sayangi saja. Masa dosa disayangi ya tetap salah itu. Paham? Apa ini? Oh, ada pertanyaan. Live ini ya. Bib mau tanya bagaimana kita saat mau ikut sholat berjamaah tapi dengan sholat yang pakai masker dan berjarak. Apakah kita boleh tidak ikut mereka dan menunggu yang selanjutnya ikut berjamaah dengan sholat yang tidak berjarak dan tidak pakai masker? Jadi begini, hukum sholat pakai masker pada dasarnya sah, tidak apa-apa. Cuma makruh jika tidak ada hajat, tidak ada perlu. Laki-laki pakai masker atau menutup wajah itu disebut dengan talassum. Kalau perempuan yang menutup wajah seperti cadar itu disebut dengan tanaqqub, dan Nabi melarang sholat dalam keadaan talassum bagi laki-laki dan tanaqqub bagi perempuan, yakni menutup sebagian wajah. Larangan yang dimaksud itu lil karahah, sekedar atau sebatas makruh saja. Artinya tidak menghalangi sahnya sholat, tapi pahalamu berkurang. Itu kalau tidak ada hajat keperluan. Tapi kalau ada hajat keperluan, ada alasan, dan alasannya benar, seperti takut kena corona misalnya ya. Ya berarti ada alasan kan, nggak makruh. Terus orang yang sholat berjamaah tapi physical distancing, pakai jaga jarak begitu. Bagaimana hukumnya itu? Ya hukum sholat berjamaahnya sah. Hukum kudwahnya sah. Tapi pahala berjamaahnya tidak dapat. Hukum kudwah, arti kudwah itu makmum mengikut imam sampai salam, sah. Tapi pahala yang 27 derajat kamu nggak dapat. Karena di antara syarat untuk mendapatkan itu adalah menjaga adab-adab jamaah. Dan di antara adab-adab berjamaah adalah taswiyatus sufuf, meratakan shaf, dan watarassuha, dan merapatkannya. Makanya sawu sufuf bainal manakibi wal aqdam. Nabi biasa mengingatkan seperti itu sebelum sholat. Ayo kata Nabi, ratakan saf-saf kalian, barisan kalian, hadzu bainal manakibi wal aqdam. Sesuaikan nih, sejajarkan antara pundak dan telapak kaki kata Nabi. Rapatkan saf, begitu. Iya. Nah kamu malah ya nggak dapat pahala jamaah, tapi sholatnya sah, kudwahnya pun sah, mengikut imamnya sah, tapi isinya kosong. Ya, kita kan pengen dapat pahala yang 27. Karena ada dua versi, ada yang versi taat sama corona, ada yang versi tidak percaya lagi sama corona misalnya ya. Ya, kita kalau rasa yakin bahwa itu tidak masalah, ya ikut yang tidak takut dengan corona aja sudah ya. Masa itu apa namanya corona sampai hari kiamat nggak hilang-hilang. Main corona. Apa namanya eksistensi corona kita tidak memungkiri, ada. Tapi yang namanya wabah, virus, taun, kolera dan sejenisnya itu ada memang dalam setiap beberapa tahun, mungkin beberapa puluh tahun ada, itu ada. Di zaman Nabi ada, setelah Nabi ada, tapi nggak bertahan lama. Iya, mungkin ada kayak dulu virus flu babi, flu burung, MERS, SARS, apalagi itu, ya virus-virusan lah, gitu. Iya, macam kan virus memirus. Ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak seawet corona ini.
Jadi virus itu ada batasnya, enggak selama-lamanya. Virus itu ada batasnya, tidak selama-lamanya. Yang lama dan tidak ada batas itu isunya. Kalau isu itu sampai hari kiamat nggak habis-habis kalau isu. Kalau isu diadakan terus nggak habis sampai hari kiamat. Ya, begitu. Dah, kalau kamu merasa yakin bahwa aman-aman saja, berarti kamu tidak perlu dengan masker dan tidak perlu physical distancing. Udah, tunggu jamaah yang sesuai dengan sunnah Nabi saja sudah, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Artinya apa? Yang retakan sop, rapatkan, penuhi yang di depan, kemudian yang tidak usah menutup wajah. Habis itu nggak apa-apa, physical distancing lagi. Iya. Ini sholat physical distancing, giliran makan bareng. Iya. Gitu aja. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah ya? Enggak ada lagi. Fatihah bil qabul tamami usul ila hadratir Rasul Abi Batul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.